Okay, good afternoon, the participants of first ECEA. Time now is 3:24, and participant count is more than 35 now. So we will start our class, and in the meantime, let students may join. So we are actually now in the starting stage of unit number 2, and CAA 1 is going to start from tomorrow onwards, and our exam uh, is going to be conducted on 4th of May as our fifth paper, right? From the timetable of the examination, I have seen it. Fifth examination is ours, and as I said, we are correctly moving towards the path of completing the portions for CAA 1. And as I said, the portions will be first unit fully, and in second unit half in the sense till Norton's theorem we are having the portions. So today we will be completing Thevenin's theorem, and one more class is there before our test, that is on Thursday from 12 to 1 we are having one class, and during that particular hour we will be completing Norton's theorem. So that will be the portion for our course as far as CAA 1 continuous internal assessment 1 is concerned, which will be falling on 4th of May. Okay. So where we are now traveling in means we have started with the second module. Second unit is actually network theorems. So in network theorems, the different topics are like we are having 5 different theorems. Actually, 7 theorems are there, except Telegrand's and Millman's theorem. Remaining 5 are given in our curriculum. So 5 theorems following it, its applications. That's what is the unit content. And we have comfortably completed first theorem, superposition theorem, in the last class. Anybody has got any doubts regarding superposition theorem? So very simply, very crisply, if I want to tell what is superposition theorem, how many sources are there, you look for it in the circuit, and source by source, okay, by taking one source at a time, try to solve the network. Okay, if I am having 2 voltage sources, for example, the problem which I solved in the last class, it has got 2 voltage sources. So how many sources are there? That will be equal to number of steps we have to proceed with. So if I am having 2 voltage sources, that means that 2 steps of procedure have to follow. Okay, so first step what I have done is I have taken one source and I have killed out the other source. I already told you what do you mean by the term killing the source. See, if there is a voltage source, how to kill that particular sources, we have to make a short circuit. Short circuiting the voltage source will make the voltage source to nullify its effect. That is what is called killing. In the same way, the current source effect can be nullified, or the current source can be killed by making open circuiting. Okay, that is what is the code word you have to remember. Okay, then step number 1, we have to consider first source, we have to kill the second source. Then with the first source, we have to find what is our requirement. Okay, have that as step number 1. Then as far as step number 2 is concerned, you do the reverse operation what we have done it in step number 1. In step number 1, you might have considered on source, no? That particular source, you have to kill it now, right? Which source you have killed out in first step, that you have to consider now in the second step. So with this particular new voltage source, new source, and another value of current will be flowing through the required circuit or required branch. Okay, by looking into the current values in the resultant or in the required branch, right, you decide the resultant, whether we have to add these 2 currents or whether we have to find the difference of these 2 currents, what will be the direction of the current. Everything you can decide it. See, all the base is coming from Kirchhoff's voltage law, don't forget. Okay, Kirchhoff's voltage law and Kirchhoff's current law.
Following it, mesh analysis and nodal analysis. Whatever or whichever method you are very much convenient, you try to use that. Right? So this is what we have seen under SP theorem, superposition theorem. See, next to superposition theorem, what we are going to cover today and day after tomorrow, that's in our next class, both are again important. Okay, Thevenin's and Norton's theorems. It is very much applicable for your future courses also. Electronic circuits, electronic circuit 1, electronic circuit 2, analog electronic circuits, LIC. In all these courses, these particular theorem, Thevenin's theorem, will be very much useful. Okay. With this small brief, let us move to the PPT. I am sharing my PowerPoint. Please have a glance. PowerPoint will have normally course outcome, content, those things, nothing else. Statement of the theorem, right? I'll go to the PPT. Whether my screen is visible? Whether my screen is visible to you? Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So, network theorems is the unit title. Agenda for today, it looks like this. Review of the previous class portions. That's what we have seen now. Superposition theorem. What is superposition theorem? And we have solved some problems. Following it, we will be stepping into something called Thevenin's theorem. Its statement we will see. Then we will go to a problem. There will be a homework problem also today. Try to practice lot of problems. See, just if you Google in your Google Chrome, if you just Google it like Thevenin's theorem, it will list n number of problems. Take one simple problem, try to solve it. Not only the problem which I am giving it as a homework, that is not the case actually. You can get any sort of networks, any sort of electrical circuits. You can take it from Google or any other ebook, electrical book. You take that circuit, you try to solve it. Verify whether the same answer what in the book it is mentioned, we are getting it or not. You try to see that. Okay, because practice is the very important thing that is required. Without practice, just Thevenin's theorem, only one problem we are solving it appadina, only one problem you have to go for n number of problems, n number of models we have to go for. See, for the same problem, we have to practice like by using mesh analysis, how it is happening, using nodal analysis, how it is going to happen. We have to practice. Then only it will come much easier. இல்ல அப்படின்னா ஒரே மெத்தட் தான் நமக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும், அப்புறம் நம்ம மாட்டிப்போம். பிராக்டிஸ் வேணும், நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணணும், சரிங்களா? இல்லைன்னா யூ மே நாட் சக்சீட். Then I am finally going in for summary along with that attendance. So network theorems is the title of the unit, and its subdivisions are like this. And out of here, Norton's theorem, till that we are going to stop. And DC and AC circuits, it has been mentioned here, but we are seeing only DC circuits because DC is somewhat convenient to us. It is not meant that AC circuits are not important. AC circuits will not come for exam. AC circuits will also come, but already we know how to deal with AC circuits. That's why I have not touched that. If I touch a AC circuit, time will run like anything. Okay, because it has to deal with impedance, it has to deal with some complex operations, so time will run off. அதனால தான் நான் DC மாத்திரம் போட்டுருக்கேன், உங்களோட கான்செப்ட் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்டா? ஏசியும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஈக்குவலண்டா பார்த்துக்கணும். Course outcomes are concerned, try to start memorizing CO2 now. Apply the concept of circuit theorems to analyze the electrical networks and to evaluate various network parameters. Apply the concept of circuit theorems to analyze the electrical networks and to evaluate various network parameters. This is the new course outcome which we have to memorize now, next to CO1. And this is again the same slide which I have given you in the last class. Network theorems are concerned, 5 different theorems are there. Actually 7 are there, except this Millman's theorem and Tilligand's theorem. Remaining 5 are given in the curriculum. So we are going to cover these 5 theorems.
superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem. Till this Norton's theorem, we are having our portions for CAA1, then reciprocity theorem and maximum power transfer theorem. See, again in maximum power transfer theorem, we are going to form the base from Thevenin's theorem. Okay, and it is applicable both for DC and AC circuits is the next point which you have to memorize. Next, we will go to a statement. What is the statement of Thevenin's theorem? Very simple statement. Thevenin's theorem states that a circuit with two terminals, let us take AB, can be replaced with an equivalent circuit which is going to consist of a voltage source in series with a resistance or impedance. Because if it is a DC circuit, it is replaced by a series resistance. If it is a AC circuit, it will be replaced by a series impedance. That is the difference. So a circuit with two terminals can be replaced with an equivalent circuit which is consisting of a voltage source in a series with a resistance or an impedance. That is what is the statement. Very simple statement. Okay, equivalent circuit voltage source, I said no. That particular voltage source has got a name which we call it as Thevenin's voltage source. Thevenin's voltage source, or in some other terms, I can call it as V Thevenin. Capital V abina voltage V under key suffix Thevenin. V Thevenin we call it as, and it is also called open circuit voltage. VOC அப்படிங்கிறது இன்னொரு பேர். Thevenin's voltage இன்னொரு பேர் open circuit voltage. அடுத்தது பாருங்க, resistance, series resistance or impedance I said no. That particular resistance has got a name called Thevenin's resistance or Thevenin's impedance. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா by looking back into the network we have to find it. Looking back அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது I will teach you when I am coming to the board. Okay. That particular resistance has got a name called R Thevenin. Capital R அப்படின்னா resistance, suffixல capital T small h, R Thevenin. So V Thevenin அப்படிங்கிறது voltage source. V Thevenin இன்னொரு பேர் VOC, open circuit voltage. அதுக்கு சீரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடணும். அதுக்கு பேரு R Thevenin. DC circuit இருந்தா, AC circuit இருந்தா Z Thevenin. Because Z is the notation used for representing impedance. சரி, அந்த RTH அல்லது ZTH எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா we have to go for looking back operation. Looking back resistance is the resistance measured at the two open terminals of a circuit after replacing all the independent sources with zero value sources. Looking back resistance is the resistance measured at the two open terminals of a circuit after replacing all the independent sources with zero value source. That means we have to kill the circuits, kill the sources. Enna voltage source ah irundhuchu appadina killing appadina short circuit pannom. Current source ah irundhuchu appadina how to kill it, we have to make a open circuit. சரி, இப்போ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to find three different variables, three different parameters, network parameters. One is V Thevenin, as I said previously. This is the representation for V Thevenin, Thevenin's voltage. அப்புறம் R Thevenin, Thevenin's resistance, or I can say Z Thevenin, which is called Thevenin's impedance. And finally IL. IL na enna appadina load current we call it as. Okay, it has got a formula actually. என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டீங்கன்னா IL is equal to VTH divided by RTH plus RL. So these three terms we are going to find it, okay, out from the Thevenin's theorem. But Thevenin's theorem statement ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவ் நெட்வொர்க்கை ஓகேவா எப்படி வரையலாம் அப்படின்னா ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டால வரையலாம். எப்படி ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்ல என்னென்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு சீரீஸ்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது இம்பிடன்ஸ் இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்ப இருக்கும்னா டிசி சர்க்யூட்ல இருக்கும், இம்பிடன்ஸ் எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா ஏசி சர்க்யூட்ல இருக்கும். இந்த V Thevenin அப்படிங்கிறதுக்கு பேரு Thevenin's voltage source, இதுக்கு இன்னொரு பேரு ஓபன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் VOC ன்னு சொல்லலாம். R Thevenin அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா Thevenin's resistance. Z Thevenin அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா Thevenin's impedance. So for DC resistance will come and for AC impedance should come. How to find its value அப்படின்னா we have to look back into the circuit. The looking back na என்னங்கிறது ப்ராப்ளத்துல புரியும்.
அதுக்கப்புறமா how to find IL load current na there is a formula. After finding VTH and RTH, we have to use this particular formula to find IL load current. IL is equal to VTH divided by RTH plus RL. இந்த formula யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can find the IL load current. அவ்வளவுதான், இதுதாங்க methodology. Next we will go to a problem. Okay, I hope you might have copied all questions. Statement எழுதிட்டீங்க இல்லையா? Shall I close the PPT? We will come to the video blackboard now. I mean whiteboard now. So I have stopped the screen sharing. Now I will open the video. Okay. Right. See, in the board, I have drawn something. Is it visible to you all? என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா Thevenin's theorem is the title. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லையா? ஓகே, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு உண்டான பிளாக் டயக்ராம் இருக்கு. A complex active network with terminals AB. Okay, it can be replaced by a equivalent circuit. This is the equivalent circuit in which a single voltage source will be drawn along with a series resistance. அவ்வளவுதான். So இந்த voltage source க்கு பேரு V Thevenin or I can say VOC. இந்த resistance க்கு பேரு R Thevenin. Terminals AB அப்படின்னா இங்க AB அதான். அவ்வளவுதான். So உங்ககிட்ட statement கேட்டாங்க அப்படின்னா if in 2 marks, if statements are asked, state Thevenin's theorem கேட்டாங்கன்னா அந்த grammatical statement எழுதிட்டு கீழே இந்த diagram போட்டு அப்பதான் வந்து you will get the full mark. Okay, so this is what is my Thevenin's theorem is. Now, any doubts in the statement now? இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சர்க்யூட் எப்படிப்பட்ட சர்க்யூட்டா வேணா இருக்கலாம், காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட்டியா இருக்கலாம். இதோட ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்யூட்டால ரீப்ளேஸ் பண்றோம். இந்த ஈக்குவலன்ஸ் சர்க்யூட் பாராமீட்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். நாம இதுல பாத்தீங்கன்னா we are going to find V Thevenin first. அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. R Thevenin செகண்ட், இதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. இந்த ரெண்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we can find load current by using the formula V Thevenin whole divided by R Thevenin plus RL. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா I can find the load current. இதாங்க மெத்தடாலஜி. சரியா? இந்த ஐடியா பேஸ் பண்ணி we will now go to a problem. Okay. Take this question. Question number 1. Find the values of V Thevenin, R Thevenin and IL for the following electrical network using Thevenin's theorem. So this is the given circuit or the network. So this is 96 volt, 6 ohm, 12 ohm, 12 ohm, 4 ohm, 4 ohm. These are terminals AB. This is RL equal to 20 ohm. This is the given circuit.
So what we have to find is to find V Thevenin, R Thevenin, I. இந்த மூணையும் கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டா? Okay. Fine. Now we will come to the solution. So we will do step by step. What is our first step is, first step we have to find V Thevenin. Okay, first step we are going to find V Thevenin. Put the title like to find V Thevenin. We'll put it. This is my first step. Okay. So here what I am going to do was very simple to find the V Thevenin. V Thevenin இன்னொரு பேர் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேங்க, இஸ் கால்டு VOC. VOC அப்படின்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ். சரி, அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஏதோ ஒண்ணு ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ண போறோம். கரெக்டுங்களா? எதை ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லோடு இருக்கு இல்லையா, RL அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, விச் இஸ் கால்டு லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த லோடு இருக்கு இல்லையா RL, இதை வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ண போறீங்க. ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இந்த சர்க்கியூட் இப்படி மாறிடுமான்னு பாருங்க. சேம் சர்க்கியூட். ஓகே, இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க அப்படியே வரும். இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர். This is 96 volt, 6 ohm, 4 ohm, 4 ohm, AB, 12 ohm, 12. இது வந்துருமா? இப்போ இங்க வர்ற வோல்டேஜுக்கு பேர் தான் VOC அல்லது VTH அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எங்க வர்ற வோல்டேஜ்ங்க, இந்த AB டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா ஓப்பனிங் தானே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு அக்ராஸா வரக்கூடிய வோல்டேஜுக்கு பேர் தான் V Thevenin. இந்த வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். How to find this particular voltage now? That matters. Again, I have to go for mesh analysis or nodal analysis. இங்க எத்தனை நோடு இருக்கு? இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது ஒரு நோடு, இது ஒரு நோடு, அதை வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைன்னா mesh analysis. How many loops are here? Can you tell me? இங்க எத்தனை லூப் பண்ணா இருக்கு? இந்த சர்க்யூட்டை பார்க்க கூடாது, இந்த சர்க்யூட்டை பார்க்க கூடாது, இந்த சர்க்யூட்டை தான் பார்க்கணும். சரிங்களா? இங்க எத்தனை லூப் இருக்குங்க? How many loops are here? லூப் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல, க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்ஸ், அதுக்கு பேர் தான் லூப். இங்க எத்தனை இருக்கு? Yeah, anyone can answer. See, this particular part is the open circuit part. இப்போ கரண்ட் இங்க ஒன்று ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இங்க ஓப்பன் பாருங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு தண்ணி வர்ற பைப் இருக்கு இல்லையா, தண்ணி வர்ற பைப்ல வாட்டர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தண்ணி வருமா? எல்லாம் அந்த லீக்கேஜ்லயே லீக் ஆயிடும், தண்ணி வராது. கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி தாங்க க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்ல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓப்பன் சர்க்யூட் பாத்துல கரண்ட் வராது. அப்போ இந்த பாத்துல கரண்டே இருக்காது, பிகாஸ் இது வந்து ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு சர்க்யூட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லூப் தான். இது வந்து லூப் நம்பர் 1, இது வந்து லூப் நம்பர் 2. இங்க வந்துட்டு நான் கரண்ட்டை I1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன், இங்க I2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். கரண்ட் ஐ எம் அஸ்யூமிங் இட் டு பி ஃப்ளோயிங் இன் clockwise direction. clockwise direction. clockwise directionல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் வேணும். சரி, இந்த வோல்டேஜ் எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்த 4 ohmல கரண்டே போறது இல்லை இல்லையா, அப்ப இங்க டிராப்பே வராது. ரைட்? அப்போ இந்த 12 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, இங்க இந்த 12 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்ல எத்தனை டிராப் வருதோ அந்த வேல்யூக்கு இந்த வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படிங்கறத என்னோட பாயிண்ட். ஏன்னா இங்க ஒரு வேல்யூ வரும், இதுக்கப்புறம் டிராப் இருந்தாதான் இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஆகும் இல்லையா? ஆனா இங்க எந்த கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகல. போய் பிகாஸ் ஓப்பன் சர்க்யூட்.
அப்போ இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அது அப்படியே இங்க இருக்கும். ரைட்டா? அப்ப என்னுடைய டாஸ்க் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தி வோல்டேஜ் டிராப் across this particular resistor. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வோல்டேஜ் டிராப்? அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா வாட் இஸ் வோல்டேஜ்? கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டர் இல்லைங்களா? இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 12 நமக்கு தெரியும். இதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். அந்த கரண்ட் இன்டு இந்த 12 போட்டீங்கன்னா இந்த டிராப் கிடைச்சிடும். இந்த டிராப் தான் VTH. சரிங்களா? வெரி சிம்பிள். ரைட். இப்போ என்னுடைய மெஷ் அனாலிசிஸ்க்கு தான் போறேன். ஸோ எனக்கு I2 வேணும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆர் தி ஈக்குவேஷன்ஸ்? இப்போ லூப் 1க்கு நான் வந்து KVL அப்ளை பண்றேன். அப்ளை மேல போய்க்கலாம். அப்ளை KVL to loop 1. ஈக்குவேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. கரண்ட் இப்படி போகுது. ஈக்குவேஷன் என்ன வருங்க? நான் எழுதுறேன் கரெக்டான்னு பாருங்க. -6I1 இதுல -12I1. 12ங்கிறது காமன் பிட்வீன் 1 and 2. ஸோ I1 மட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது, I2வும் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ +12I2 இங்க பிளஸ் மைனஸ், இப்போ +96 ஈக்குவல் டு 0. ஈக்குவேஷன் தப்பா இருந்தா சொல்லுங்க, டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. I1 எல்லாம் தனியா குரூப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ -18I1 +12I2 ஈக்குவல் டு -96. Take this as equation number 1. இதே போல apply KVL to loop number 2. 2 apply பண்ணா என்ன ஆகும்? -4I2 -12I2. I3 வருமா இங்க? ஏன்னா இந்த 12 வந்து காமனா தெரியுது, ஆனா இங்க கரண்டே இல்லை இல்லையா? அதனால ஒரே ஒரு கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ 12I2. இந்த 12க்கு வந்தீங்கன்னா again -12I2, ஆனா I1 ஃப்ளோ ஆகும். there is no battery. இப்போ நீங்க குரூப் பண்ணீங்கன்னா 12I1 24 28 28I2 equal to 0. Take this as equation number. இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் using Cramer's rule. Whatever method you know, using that method we have to solve it. பண்ணிடலாமா? இப்போ நான் வந்து Cramer's rule எழுதுனா என்ன வரும்? R matrix into I matrix equal to D matrix. இதான் மெத்தட் ஓம்ஸ் லா படி. அப்ப இங்க என்ன வரும் எனக்கு? -6 சாரிங்க 6 வராது. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல என்ன இருக்கு? -18 12. செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 12 -28. இது வந்து R into I1 I2 equal to -96 and 0. ஈக்குவேஷனை மேட்ரிக்ஸா எழுதிட்டேன். இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும். இதை அழிச்சிடலாங்க. இப்போ as usual நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, using Cramer's rule I am going to solve this. So first I am finding the del value. delனா என்ன? இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா R, இதோட டிட்டர்மினன்ட் தான் வந்து del. இதோட வேல்யூ என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ கால்குலேட்டரோட உட்கார்ந்தா தான் ஈஸியா இருக்குங்க. கேல்சி இல்லைன்னா கஷ்டப்படணும். நீங்க நான் சொல்றதை எழுதி மட்டும்தான் வைக்க முடியும். யூ cannot practice. ஓகே, என்ன கண்ண வருது? multiply it 18 into 28 minus 12 into positive or negative? Positive 360. Okay, so del value வந்து 360, which is the correct answer. Very good. இப்போ எனக்கு I1 வேணுமா I2 வேணுமா? இந்த சர்க்யூட்ல சர்க்யூட் இருக்கு இல்லைங்களா, வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா? இதுல எனக்கு எந்த கரண்ட் வேணுங்க? I1 வேணுமா I2 வேணுமா? எனக்கு இப்போ இந்த டிராப் தான் வேணும் இல்லையா? Therefore I am interested in finding I2.
I1 எனக்கு தேவையே இல்லை, கண்டுபிடிச்சாலும் தப்பு இல்லை, ஆனா நான் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அதனால ஐ எம் கோயிங் இன் டைரக்ட்லி ஃபார் I2. del I2னா என்ன பண்ணணும்? செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை அப்படியே போட்டுக்கலாங்க. செகண்ட் காலம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ரைட் சைடு எலிமெண்டால ரீப்ளேஸ் பண்றீங்க. மாதிரி என்ன ஆன்சர் வரும்? இது இதை பண்ண 0 பிளஸ் 96 into 12. என்னங்க ஆன்சர்? How much is 96 into 12? எவ்வளோ ராஜா? சூப்பர். 1152. 1150. அப்போ I2 எவ்வளவுங்க? I2க்கு என்ன ஃபார்முலா? del I2 by del இல்லையா? So 1152 by 360. அப்போ how much is I2? டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும். என்ன வரும் ஆன்சர்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன வருதுன்னு நேரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 1152 by 360 எவ்வளவு? எவ்வளோப்பா? Check whether you are getting 3.2 amps or not. 3.2 amps வருதான்னு மட்டும் பார்க்கணும். மீன்ஸ் இந்த பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா, இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா I2, இந்த லூப்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 3.2 பாசிட்டிவா வருது. அப்ப என்ன மீனிங்? நான் அசியூம் பண்ண கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்டா? ஓகே. இப்போ இந்த I2 வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். எனக்கு என்ன வேணும்? இந்த 12 ஓம்ல இருக்கிற டிராப் என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். டிராப்புக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கிறேன். இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா V12 அப்படின்னு போட்டுருவோம். இந்த 12 என்னன்னா இந்த 12. ரைட்டா? என்ன ஃபார்முலா? அதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்ன? இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ். இதுல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் எவ்வளவு? 3.2வா இன்டு. அப்போ V across 12 ohm ரெசிஸ்டர் என்னங்க வேல்யூ? 36 38.4ங்களா? கால்சியில செக் பண்ணிக்கோங்க, நான் தப்பா சொன்னா எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுங்கப்பா. அப்போ இந்த இந்த 12 ஓம் அக்ராஸா இருக்கிற வோல்டேஜ் டிராப் எத்தனைன்னு கேட்டீங்கன்னா 38.4 வோல்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், இங்க என்ன டிராப் இருக்கோ அதுதான் என்னுடைய VThevenin. ஏன்னா இங்க எந்த கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகல, இங்க எனக்கு டிராப்பே கிடையாது. இங்க கரண்ட் போச்சுன்னா டிராப் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க எனக்கு 2 amps கரண்ட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 into 4 என்னங்க 8. அப்ப இங்க என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் தெரியுமா? 38.4 இங்க இருக்கு, -8. அப்ப 30.4 தான் இங்க இருக்கும். ஆனா இங்க கரண்ட் ஃப்ளோவே இல்ல. இப்போ இது ஓபன் சர்க்யூட். அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோவே இல்ல அப்படின்னா இங்க டிராப் வந்து 0. அப்ப இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் அப்படியே இங்க இருக்கும். ஸோ இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் இது. அப்ப இது எவ்வளவுங்க? சேம் 38. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன அப்படின்னா VThevenin எவ்வளவு அப்படிங்கிறது. VThevenin அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் இல்லைங்க, V across 12 ohm ரெசிஸ்டர் தான், இதே தான். ஸோ VThevenin equal to 38.4. இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கான ஆன்சர். யாருக்கு புரியல? இந்த ஸ்டெப் யாருக்காவது புரியாம இருக்கா? நம்ம ஒன்றும் பண்ணல. லோடு சைடு லோடு ரெசிஸ்டர்னு எதை கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஆல்வேஸ் வி ஹேவ் டு ஓப்பன். நாங்கள் ஷார்ட் சர்க்யூட் தான் பண்ண மாட்டோம், ஓப்பன் சர்க்யூட் தான் பண்ணணும். அந்த ஓப்பன் சர்க்யூட் டெர்மினல்ஸ்க்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் VThevenin. அவ்வளவுதான். அது வந்து கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி, சிச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி we have to decide. ரைட்டுங்களா? ஓகே, there is no doubt, it seems. I will go for second subdivision now.
செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் ஆர்டிஹெச். ஆர்டிஹெச் அப்படின்னா தெவெனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அதை வந்து லுக்கிங் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ஃபைண்ட் ஆர்டிஹெச். ஓகே, இதுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ், இதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து சோர்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்கும் போது சோர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து we have to kill out. வோல்டேஜ் கில்லிங் அவுட் அப்படின்னா தான் நம்ம கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்தா ஓப்பன் சர்க்யூட் பண்ணணும், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருந்தா ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணணுங்கிறது பிக்சர் போறோம். இப்போ இந்த சர்க்யூட்ல ஒரே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. இப்போ இதை கில் பண்ணணும். எப்படி கில் பண்ணலாம்? அப்படியே ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் அப்படியே போட்டுக்கலாமா? வல்ல 4 4 6. இப்போ இங்க இருந்து இப்படி பார்க்கணுங்க. இதுதான் RThevenin. லுக்கிங் பேக். பாருங்க, நம்ம நார்மலா ஒரு சீரிஸ் பேரலல் காம்பினேஷன் சர்க்யூட் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எங்க இருந்து சால்வ் பண்ணுவோம்? நான் நார்மலா என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரைட் சைட்ல இருந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? இதுல வந்து ரிவர்ஸ்ல பண்ணணும். இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும், லெஃப்ட்ல இருந்து. அதான் லுக்கிங் பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது. சரியா? இப்போ இந்த 6 ohm 12 ohm என்ன கனெக்ஷன்ல இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? சீரிஸா பேரலலான்னு? 6 and 12. This 6 ohm and 12 ohm are either in series connection or in parallel connection. Yes, it's open to you. You can tell anything. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கரண்ட் வருதுங்க. இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த கரண்ட் ரெண்டா டிவைட் ஆகும். ஒரு ஹாஃப் இப்படி போகும், இன்னொரு ஹாஃப் இப்படி போகும். அப்போ இங்க வர்ற கரண்ட் அப்படியே இங்க வர்றது இல்லை இல்லையா? வேற கரண்ட் தான் வரும். இப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கு? 6 and 12. 6 and 12 are in parallel. நான் இதை ஒரே லைன்ல ஈக்குவேஷன் மாதிரி எழுத ட்ரை பண்றேன். ரைட்டா? 6 is in parallel with 12 போட்டாச்சு. சரி, அப்ப எனக்கு ஒரு சர்க்யூட் ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? அந்த வேல்யூவும் இந்த 4ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீரீஸ்ல இருக்கும். சரியா? அப்ப இந்த சர்க்யூட் ரெடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? அந்த வேல்யூ கூட இந்த 12 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது ஷண்ட் ஆகும். அது கூட இந்த 4 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சீரீஸ்ல. இதுதாங்க RThevenin. இதை நீங்க மேனிபுலேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் RThevenin. 6 is in shunt with 12, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர். அது கூட 4 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர். அந்த ஆன்சர் கூட இந்த 12 வந்து ஷண்ட்ல இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர். அந்த ஆன்சர் கூட 4 ஆட் பண்ணுங்க, you will get RTH. பட் இந்த சைடுல இருந்து மூவ் ஆகும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை சால்வ் பண்ணிடலாமா இப்போ? வெரி சிம்பிள், ரைட்? 6 and 12 ரெண்டும் ஷண்ட் அப்படின்னா 6 into 12 by 6 plus 12, கரெக்டுங்களா? 6 into 12 72, கீழே 18, 4 வருமா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இப்போ இந்த 4ம் இந்த 4ம் சீரீஸ்ல இருக்கு. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 8. சரி, 8ம் 12ம் ஷண்ட். அப்ப தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன? 8 into 12 divided by 8 plus 12, கரெக்டுங்களா? இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 96 by 20. The answer is 4.8. இப்போ இந்த 4.8ம் இந்த 4ம் சீரீஸ். இப்போ எவ்வளோங்க RTH? அவ்வளோதாங்க, வெரி சிம்பிள். RTH is
8.8 ohm. இல்ல உங்களுக்கு இது புரியல அப்படின்னா நான் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷனல் மெத்தடுக்கே போறேன். நம்ம பார்த்த மெத்தடுக்கே நான் போறேன். சொல்லுமா. லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் தெரியல. ஓகேவா? கொஞ்சம் ரைட். எஸ் சார். நான் இதில் இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நம்ம நார்மலாக ட்ரெடிஷ்னலாக போடுவோம் இல்லையா, அந்த மெத்தட் ஐ டீச் யூ. வெரி சிம்பிள் இஸ். இப்போ இந்த ரெண்டும் ஷண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ வந்ததுங்க? 4 வந்தது இல்லையா? அப்போ இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஒரு 4 ohm, இங்கே ஒரு 4 ohm, இங்கே ஒரு 12 ohm, இங்கே ஒரு 4 ohm, இப்படி மாறிடும் சர்க்கியூட். கரெக்டுங்களா? ஏ பி, இது ஒரு 4, இது 12, இது ஒரு 4, இது ஒரு 4. இப்போ இந்த 4 எங்கிருந்து வந்துச்சு? இந்த 6ம் 12ம் ஷண்ட், அதோட வேல்யூ தான் 4. இப்போ இந்த ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கா? சீரீஸ் அப்படின்னாக்கா அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாமா? So it can be replaced by a single resistor of value 8. ஏன் 8? 4 plus 4 8. இப்போ பாருங்க, லுக்கிங் பேக் அப்படின்னா இங்க இருந்து பார்ப்பீங்க, அப்போ லெஃப்ட்ல இருந்து பார்ப்பீங்க. அப்போ இங்க ஒரு கரண்ட் போச்சுன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் வேற வேற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ 8ம் 12ம் எப்படி இருக்கும்? ஷண்ட்ல இருக்கும். 8 into 12 by 8 plus 12, 96 by 20, 4.8. அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை வந்து ஒரே ரெசிஸ்டரா மாத்திக்கலாம். of value 4.8. இப்போ 4.8ம் 4ம் எப்படி இருக்கு? சீரீஸ்ல இருக்கா? அப்ப இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அப்ப எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குங்க? a single resistor of value 8.8. இதுதான் RTH. so RTH is equal to 8.8. ட்ரெடிஷனல் மெத்தட், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சர்க்யூட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இது ஓகேங்களா? உங்களுக்கு இதுல எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண முடியுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி. பட் லுக்கிங் பேக் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறத மெத்தட். இப்போ நம்ம VTH கண்டுபிடிச்சாச்சு, RTH கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா? தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்? is to find the load current. பாருங்க, நம்ம இங்க என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றோமோ இதே மாதிரி தான் நார்டான்ஸ் போகும். அதனால இது நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நார்டான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். அங்க வந்து வோல்டேஜுக்கு பதிலாக கரண்ட்டை கண்டுபிடிப்பீங்க, அவ்வளவுதான். சரி, தேர்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, லாஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஃபைண்ட் லோட் கரண்ட் IL. நான் என்ன ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் ஐஎலுக்கு என்ன ஃபார்முலாங்க? VTH divided by RTH plus R. கரெக்டுங்களா? VTH எவ்வளவுங்க? 38.4. RTH எவ்வளவு? 8.8. RL அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சர்க்கியூட்ல நம்ம ஓபன் பண்ணோம் அப்படிங்களா ஒரு இடத்தை, அங்க கொடுத்துருக்கிற ரெசிஸ்டருங்க, அது வந்து 20. ஸோ 38.4 by 28.8. இதை டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் லோட் கரண்ட். என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.333 amps. இதுதாங்க ஆன்சர். யூசிங் தெவெனின்ஸ் தியரம் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த சர்க்கியூட்டை கொடுத்தாங்கன்னா இப்படித்தான் பண்ணணும். இல்ல சர்க்கியூட்டை மட்டும் கொடுத்துட்டு IL கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க எந்த மெத்தட் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஆர்டினரி மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம், நோடல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆனா யூசிங் தெவெனின்ஸ் இல்ல யூசிங் சூப்பர் பொசிஷன், யூசிங் நார்டான்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா கொடுத்துட்டாங்கன்னா we have to use this particular theorem. There is no other way. புரிஞ்சதுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? நோ டவுட் சார். Super. Okay, now I will give you a homework. Homework கொடுத்துட்டு நான் அதுல ஹிண்ட்டும் கொடுக்குறேன். அப்ப நீங்க ட்ரை பண்ண ஈஸியா எழுதிக்கோங்க. ஃபைண்ட், இதே தான் கொஸ்டினுங்க. பட் என்னன்னா IL கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், VTH RTH மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு
ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட்டை வரையணும். மேக் a note of it. Find the values of VTH and RTH for the following circuit using Thevenin's theorem. Full stop. Also draw its Thevenin's equivalent circuit. The circuit ஸ்டெப் வந்து நீங்க எப்படி வேணா போடலாம், யாரும் கேட்க போறது இல்லை. பட் எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் ஒரே மாதிரி வரும். யாரோ ஒருத்தருக்கு நோடல் மெத்தட் பிடிச்சிருக்கும், நீங்க நோடல்ல போடுங்க. யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து மெஷ் பிடிச்சிருக்கும், நீங்க மெஷ்ல போடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். அப்ரோச் எப்படி வேணா இருக்கலாம், பட் ஆன்சர் நீட் டு பி யூனிக். இதுதான் கொடுத்த சர்க்கியூட், சிம்பிளான சர்க்கியூட். ஒன்லி பாயிண்ட் இஸ் here instead of voltage source current source is given. அப்போ இதுல VThevenin கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? VThevenin கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? இந்த கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இத வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்திடலாமா? மாத்துறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கா? அலவுடா இங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலவுட் தான். ஏன்? கரண்ட் சோர்ஸ் இஸ் இன் ஷண்ட் வித் தி ரெசிஸ்டர். இப்படி இருந்தா என்னால வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சோர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல படிச்சிருக்கோம். அப்ப இதை முதல்ல வோல்டேஜ் சோர்ஸா மாத்திடலாமா? ரைட். மாத்திட்டு இந்த சர்க்கியூட் அப்புறம் என்ன ஆயிடும் தெரியுமா? மாத்தினீங்கன்னா இப்படி ஆயிடும். 2 1 ohm ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு 1 ohm, இங்க ஒரு R, இங்க ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இப்படி மாறி இருக்கும். இதோட வேல்யூ 1 இதோட வேல்யூ R. ரைட்டா? இதோட வேல்யூ என்ன? 10 × 1 10 வோல்ட். இந்த ரெண்டு சீரீஸ்ல இருக்குமா? 1 1. அப்போ இத வந்து நீங்க சீரீஸ் ஆர்ம் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 ஆகும். இப்போ நீங்க VThevenin கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நார்மலா? we will open circuit the load part இல்லையா? இத வந்து ஓபன் பண்ணிடுவீங்க. நான் ஹிண்ட் மட்டும் தான் தரேன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போட ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க வர்ற வோல்டேஜ் தான் VThevenin. அப்படின்னா இந்த 1 ohmல என்ன டிராப் வருதோ அதுதான் VThevenin. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ இங்க லூப்பே கிடையாதுங்க, வெரி சிம்பிள். பாருங்க, 2 + 1 3 ohm, வோல்டேஜ் வந்து 10. அப்போ கரண்ட் எவ்வளவு? ரொம்ப சிம்பிள், ஒரே ஸ்டெப்ல முடிச்சிடும். டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 + 1 3ங்க. ஏன்னா இதுல கரண்டே கிடையாது. அப்ப இந்த ரெண்டு இதுவும் சீரீஸ்ல தான் இருக்கும். 2 + 1 3, வோல்டேஜ் வந்து 10. அப்ப கரண்ட் எத்தனை? 10/3. ஆன்சர் என்ன? 3.33 amps. இதுதான் கரண்ட். அப்போ இந்த கரண்ட் வந்து 3.33 அப்படின்னா இங்க வர டிராப் எத்தனைங்க? 3.33 amps into 1 according to Ohm's law. அப்ப எவ்வளவு? 3.33 வோல்ட். அதுதான் VThevenin. ஆன்சரே வந்துச்சு ஒரே ஸ்டெப்ல. சரி, RThevenin எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? என்ன பண்ணணும்? இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து கில் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். கில் பண்ணிடுங்க. இங்க ஒரு 2 ohm இருக்கு, இங்க ஒரு 1 ohm இருக்கு. இது ஓப்பனா தான் இருக்கு. இங்க இருந்து தான் பார்க்க போறீங்க. இது 1, இது 2. இப்போ 1ம் 2ம் ஷண்ட்ல இருக்கா, சீரீஸ்ல இருக்கா? RThevenin கண்டுபிடிக்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்க வந்து லோடு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ அதை வந்து நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும். ரைட்டா? அப்போ இங்க வர்ற கரண்ட் இங்க டிவைட் ஆகும். ஸோ 2ம் 1ம் பேரலா இருக்கும். ஸோ 2 × 1/2 + 1. 2/3 எவ்வளவுங்க? 0.67 ohms. இதுதான் வந்து RThevenin. ரைட்டா? இப்போ ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் வரையணும்னா என்ன பண்ணணுங்க? இதோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் வரையணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட்னா ஒன்றும் இல்லை, நானே சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீங்க திரும்ப எழுதி எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணி கொடுங்க. நம்மளுடைய குரூப்ல போட்டு விடுங்க. நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல, நாட் டு மை பர்சனல் வாட்ஸ்அப், நம்ம குரூப் வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க. ஸோ தட் அதர்ஸ் கேன் ஆல்சோ கெட் அன் ஐடியா. தெவெனின்ஸ் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் எப்படி வரும் அப்படின்னா, that is a voltage source, that is a series resistance. இங்க வந்து ஓபன் பாத். இதோட வேல்யூ வந்து 0.67 ohms. இது வந்துட்டு 3.33 அவ்வளவுதாங்க. இது வந்து VThevenin.
V தெவெனின் சொல்லலாம், இல்லைன்னா VOCன்னு சொல்லலாம், எல்லாம் ஒண்ணுதான். இது வந்து R. இதுதான் வந்து என்னுடைய ஃபைனல் ஆன்சர். ஆல்சோ ஃபைண்ட் தி ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்னு கொடுத்துருந்தேன் இல்லைங்களா? இதுதான் என்னுடைய இவ்வளவுதான். ஏதாவது டவுட் இருக்கா கண்ணா இப்போ? எனி டவுட் இன் திஸ் தெவெனின்ஸ் தியரம்? பாருங்க, உங்க ஈஸினஸ்க்காக நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா, நார்டான்ஸ் தியரத்துல இப்ப நம்ம ஒர்க் பண்ண இதே 2 ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கலாம். இதே 2 ப்ராப்ளத்தை by using நார்டான்ஸ் தியரம் we will try to solve it. அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நார்டான்ஸ்னா என்ன பண்ணணும், தெவெனின்ஸ்னா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். சரியா? அப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். அதனால there will be no issues. Right? Same problem we will take up and we will see the Norton's theorem. Right? Okay. Any other doubts you are having? Time is exactly 4:15. I have completed my class. Any doubts? If you are having, you can ask me. Doubt irukka Raja? Okay. I hope there is no doubt. I will close my video. Thank you so much.